Students, we are going to discuss about the forms of business organization, government organization heading. In this lesson, we are going to discuss about the departmental undertaking, its features, advantages and disadvantages, and the meaning of public corporation, its features, advantages and disadvantages, and the meaning of a government company, features, advantages and disadvantages. அதாவது இந்த இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கற்றல் நோக்கங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது துறைசார் நிறுவனங்கள், அதனுடைய பொருள், இயல்புகள், நிறைகள், குறைகள். இரண்டாவதாக பொது கழகங்களின் பொருள், இயல்புகள், நிறைகள், குறைகள். மூன்றாவதாக அரசு நிறுவனங்களின் பொருள், இயல்புகள், நிறைகள், குறைகள் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ள இயலும் வகையில் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன். Public enterprises as a form of business organization gained economic importance in most the countries of the world in recent years. During the 20th century, various governments started participating in industrial and commercial activities. Previously, the role of government was limited only to the maintenance of law and order. Industrial revolution helped all-round growth of industries. Private entrepreneurs worked only for the profit motive. The exploitation of consumers and workers by private entrepreneurs was very common. The development of industries was left to the judgment of private enterprises. Therefore, government intervention became necessary to safeguard the interests of the public. Even in developed countries like USA and UK, the government thus can own and control industry and business in two ways. One, by starting a new unit. Two, by taking over any existing industrial or commercial unit owned by persons. In Tamil, அறிமுகம், அதாவது அரசு அமைப்புகளுடைய அறிமுகம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, பொது நிறுவனங்கள் வியாபார அமைப்பில் ஒவ்வொரு வடிவமாகவும் தற்காலத்தில் உலக அளவில் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும் அமைப்பாகவும் உள்ளது. 20ஆம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்வேறு அரசுகள் தொழில் மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்தன. அதுக்கு முன்னால் அரசாங்கமானது சட்டம் இயற்றுவதையும் அதை பாதுகாத்தலையும் மட்டுமே செய்தன. தொழில் புரட்சி தொழிலை அனைத்து வழிகளிலும் முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு சென்றது. தனியார் தொழில் முனைவோர்கள், ப்ரைவேட் ஆண்டர்பிரனர், இவங்க லாபத்தை சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் இவங்களுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு. லாபம் ஈட்டுவது தான் இவங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அப்போ இவங்ககிட்ட என்ன கிடையாதுன்னா சேவைங்கிறது கிடையாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அரசாங்கம் சில கட்டுப்பாடு விதிக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று புதிய தொழில்களை தொடங்குவது, இரண்டாவதாக தனியாரிடமிருந்து வணிக பிரிவையோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள தொழிலையோ பொதுமக்கள் நலனுக்காக எடுத்துக்கொள்கிறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங், மீனிங் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங். துறைவாரி நிறுவனங்களுடைய பொருள், அதனுடைய தன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, Department of Organization of Managing State Enterprises is the oldest form of organization. இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் தான் முதல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு தொன்மை தொழில்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். In those days, no distinction was made between routine functions of the government and that of the public enterprises. Therefore, most of the early state-owned enterprises were the best examples of the departmental form of organization. Under departmental form of organization, a public enterprise is run as a separate full-fledged ministry or as a major subdivision of a department of the government. For an example, the Indian Railways are managed by the Ministry of Railways. Post and Telegraph Services are run as a department. Under the Ministry of Communication, the Delhi Milk Scheme, All India Radio, Doordarshan are the examples of departmental undertaking. In Tamil,
இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, அரசு தொழில்களின் வடிவமைப்புகளில் மிகவும் தொன்மையானது. அதான் ஏற்கனவே சொன்னது. இது வந்து ஒரு தொன்மையான தொழில் என்று அழைக்கலாம். பொது நிறுவனங்களுக்கும் அரசு நிறுவனங்களுக்கும் இன்றைய சூழ்நிலை பார்க்கும் பொழுது அதன் பணிகளில் வேறுபாடுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. தொடக்க காலத்தில் நிறுவப்பட்ட பெரும்பாலான அரசுரிமை நிறுவனங்கள் அனைத்தும் துறைவாரி அமைப்புக்கு சான்றாகும். இந்த துறைவாரி அமைப்புகள் எல்லாமே முழு கட்டுப்பாட்டிலும், அதாவது அரசாங்கத்துடைய உட்பிரிவுக்கு அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது. உதாரணமாக இந்திய ரயில்வே துறை ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழும், தபால் தந்தி துறை தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழும் இயங்கி வருகின்றன. அகில இந்திய வானொலி, தூர்தர்ஷன் போன்ற அமைப்புகள் துறைவாரி நிறுவனங்களுக்கு மேலும் சில உதாரணங்கள் ஆகும்.